எல்லாரும் கதை கேட்க தயாராயிட்டீங்களா? Are you all ready to listen to a story? இன்றைக்கான வேத வசனத்தையும் கதையையும் பார்ப்போமா? Shall we see today's Bible verse and a story? First, I will say the story in English, then in Tamil. முதலில் நான் கதையை ஆங்கிலத்தில் கூறிவிட்டு பின்பு நான் தமிழில் கூறுகிறேன். Being wise. Being wise is very important. Sometimes when we are physically strong, physically fit, we think that we need not gain wisdom. It is enough that we are physically strong. We can do anything. We can face any situation. We can win any challenge. But being wise is more important. Physically fit is also important, but wisdom is very important. Let us see what the Bible says. Proverbs 4, 5 and 6 says, "Get wisdom, get understanding, do not forget, nor turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, and she will preserve you. Love her, and she will keep you." The she here is wisdom. We have to love wisdom so that the wisdom will preserve us. It will protect us. Once in a king's court, there was an argument among the ministers and the king. Many said wisdom is very important and wisdom is enough in any situation. But the king was so sure that not only wisdom, we need lot of other things, and he had a very big list. But one particular minister was sure that wisdom is enough in any situation. And he told the king, "Dear king, being wise is very important. We can take care of ourselves and it will take care of us." But the king did not accept it. So he set the minister to prove it. The king said, "Let me give you a task. If you do it, then I will accept it." And the minister said, "Yes, of course, we can do any kind of task if we are wise." And the king said, "Yes, you do this. You have to go to the middle of the town and gather a big crowd saying that you are going to do something very heroic. And after the crowd gathers, you should not perform that heroic deed, but you have to escape from that place without doing anything." And the minister said, "This is an easy task." The king said, "Yes, gathering a crowd is very easy. And how will you leave the place without performing your heroic deed? Because the crowd will not let you move away from that place without seeing your display. So this is your challenge." And the minister accepted it. So he went and asked his son help, and he came out with a plan. He asked his son, "Where do people gather more?" His son said, "Near the temple." So one day he went to the temple and climbed on the tower of the temple, and he called out, "Dear people, now I am going to jump from this tower." He was shouting out, and a large crowd gathered there. And one person among the crowd was our king. He was waiting to see how this minister is going to escape. And for a few minutes he was calling out that he is going to jump from there. And a huge crowd gathered there, and people were talking different things. Some said don't jump, some said jump, and some were even betting that the minister will jump or not. And suddenly there was a voice from the crowd saying, "Dear father, mother has sent you some fresh cakes. You come down and have the cakes, and then you can go to the tower and jump." The minister from the tower asked the people who have gathered there, "Shall I eat the fresh cakes that my wife has given?" And the crowd accepted. So he came down and he had one cake. As soon as he had that cake, he fainted. And the people around
started talking lot of things. They said he fainted because he was so scared of climbing back the tower, and some people said he's acting because he wants to escape from jumping. And the doctor came and checked the minister and said he will not get up for more than 6 hours. He has fainted. So he was carried to his house. The next day, the minister went to the king's court. The king said, "How come you are safe?" The minister said, "I'm all right. I just fainted. I'm fine now." And the king said, "Just because your son came and called you, you escaped." The minister said, "No, dear king. It was my plan. I said my son to come there, and I was the person who mixed medicine to faint in the cake. So this was my plan." And the king was so happy, and he appreciated the minister, saying, "Yes, wisdom can save us in any situation." ஞானம் நமக்கு மிகவும் முக்கியம். நாம் சில நேரத்தில் உடல் அளவில் பராக்கிரமசாலிகளாக இருக்கும் பொழுது, நல்ல உடல் நலத்தோடு இருக்கும் பொழுது நாம் நினைக்கிறோம் நமக்கு ஞானம் தேவையில்லை, நமக்கு இருக்கும் உடல் வலிமையை வைத்து நாம் எதையும் சாதித்து விடலாம் என்று. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்று பார்ப்போம். நீதிமொழிகள் 4:5-6 சொல்லுகிறது, "ஞானத்தை சம்பாதி, புத்தியை சம்பாதி, என் வாயின் வார்த்தைகளை மறவாமலும் விட்டு விலகாமலும் இரு. அதை விடாதே, அது உன்னை தற்காக்கும். அதின்மேல் பிரியமாயிரு, அது உன்னை காத்து கொள்ளும்." ஞானம் நம்மை காத்து கொள்ளுமாம். அது எச்சூழ்நிலையிலும் நம்மை காத்து கொள்ளும். நமக்கு அச்சூழ்நிலையிலிருந்து விடுபடும் ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்குமாம். ஒரு அரசபையில் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள். ஞானம் மிக முக்கியம், வீரமோ மற்ற எதுவோ தேவையில்லை, ஞானம் மாத்திரம் இருந்தால் போதும், வாழ்க்கையில் நாம் ஜெயித்து விடலாம், தப்பித்து விடலாம் என்று. ராஜா சொன்னார், இல்லை இல்லை, வாழ்க்கையில் பல காரியங்கள் முக்கியமாக இருக்கிறது, ஞானம் மாத்திரம் போதாது என்று. ஆனால் ஒரு மந்திரி சொன்னார், இல்லை ராஜா, ஞானம் இருந்தால் போதும், நாம் எச்சூழ்நிலையிலும் தப்பித்து விடலாம், அதை மாற்றிவிடலாம் என்று. ராஜாக்கு அதை ஒப்புக்கொள்ள மனமில்லை. அதனால் ராஜா சொன்னார், சரிப்பா, நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன், இதை நீ நிரூபிக்க வேண்டும். எப்படி என்றால், நான் உனக்கு ஒரு போட்டியை கொடுக்கிறேன், அதை நீ வென்றுவிட்டால் இதை நிரூபித்து விட்டாய் என்று நான் நம்புகிறேன் என்று. அந்த மந்திரி கேட்டார், அந்த போட்டி என்னவென்று கூறுங்கள் என்று. ராஜா சொன்னார், நீ ஊருக்குள் சென்று ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும், நான் ஒரு வீர செயலை செய்ய போகிறேன் என்று ஒரு கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும். அந்த கூட்டம் கூடிய பின்பு அந்த காரியத்தை நீ செய்யாமல் அங்கிருந்து தப்பித்து விட வேண்டும் என்றார் ராஜா. அந்த மந்திரி சொன்னார், இவ்வளவுதானே, லேசான காரியமாயிற்றே, நான் இதை செய்கிறேன் என்று. அந்த ராஜா சொன்னார், கூட்டத்தை கூட்டுவது சுலபம்தான், ஆனால் நீங்கள் என்ன காரியம் செய்கிறேன் என்று சொன்னீர்களோ அதை செய்யாமல் அங்கிருந்து நீங்கள் தப்பிப்பது மிகவும் கடினமாயிற்றே என்று சொன்னார் ராஜா. ஆனால் அந்த மந்திரி சொன்னார், இல்லை ராஜா, நான் இதை சாதித்து காட்டுகிறேன் என்று. அவர் சொன்னபடி அவர் தன் மகனிடம் ஆலோசனை கேட்டார். பின்பு கேட்டார், எந்த இடத்தில் அதிகமாக மக்கள் கூடுகிறார்கள் என்று மகனிடம். மகன் சொன்னான், அப்பா, கோவிலில்தான் அதிக மக்கள் கூடுவார்கள் என்று. அதன்படி ஒரு நாளில் அந்த மந்திரி கோயிலின் கோபுரத்தில் ஏறிக்கொண்டார். அங்கிருந்து சத்தமாக சொன்னார், நான் இங்கிருந்து குதிக்கப் போகிறேன், நான் இங்கிருந்து குதிக்கப் போகிறேன் என்று. கூட்டம் கூடிற்று. பலர் வந்து அங்கு நின்றார்கள். அவர்களுக்குள் பேசிக்கொண்டார்கள், இவர் குதிக்கப் போகிறாராம். சிலர் சொன்னார்கள் அவர் குதிக்க மாட்டார் என்று, சிலர் சொன்னார்கள் அவர் நிச்சயம் குதித்து விடுவார் என்று, சிலர் அவரை குதிக்காதீர்கள் என்றார்கள், சிலர் அவரை குதித்து விடுங்கள் என்றார்கள். இப்படி பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த ராஜாவும் அந்த கூட்டத்தில் நின்று கொண்டிருந்தார்.
திடீரென்று கூட்டத்திலிருந்து ஒரு சத்தம், அப்பா அம்மா பணியாரம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறார்கள், இதை சாப்பிட்டு விட்டு நீங்கள் மேலிருந்து குதியுங்கள் என்று. மந்திரி மேலிருந்து கூடியிருந்த கூட்டத்திடம் கேட்டார், நான் பணியாரத்தை சாப்பிட்டு விட்டு குதிக்கவா என்று. மக்கள் சரி என்றார்கள். மந்திரி கீழே வந்து ஒரு பணியாரத்தை சாப்பிட்டார். சாப்பிட்டவுடன் அவர் மயக்கமாகி கீழே விழுந்து விட்டார். சிலர் சொன்னார்கள், அவன் பயந்து போய் கீழே விழுந்து விட்டான் என்று. சிலர் சொன்னார்கள், அவன் நடிக்கிறான் என்று. ஒரு மருத்துவர் வந்து சோதித்து சொன்னார், இன்னும் 6 மணி நேரத்திற்கு இவர் மயக்கம் தெளியாது என்று. அதனால் அவரை தூக்கி கொண்டு அவர் வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டு விட்டார்கள். மறுநாள் அரசவைக்கு அந்த மந்திரி சென்றார். அரசர் கேட்டார், என்ன மந்திரியாரே, நலமாக இருக்கிறீர்களா என்று. மந்திரி சொன்னார், நான் நலமாக இருக்கிறேன் ராஜா, மயக்கம் தெளிந்து விட்டதே என்று. அந்த அரசர் சொன்னார், உன் மகன் வராவிட்டால் நேற்று நீ தப்பித்திருக்க முடியாது என்று. அந்த மந்திரி சொன்னார், இல்லை ராஜா, என் மகனை நான் தான் அங்கு வர வைத்தேன், அதோடு அந்த பணியாரத்தில் மயக்க மருந்தை கலந்ததே நான் தான் என்று. பார்த்தீர்களா, இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நான் தப்பித்து விட்டேன், என் சொல்லில் நான் ஜெயித்து விட்டேன் என்று. ராஜாவும் ஒப்புக்கொண்டார். ஆம், நமக்கு நல்ல ஞானம் இருந்தால் போதும், எச்சூழ்நிலையிலும் நம்மை நாம் காப்பாற்றி கொள்ளலாம், நாம் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம். ஞானவான்களாய் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும், நம்மை நாம் காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும், ஞானத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும், ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும். Let us meet in the next story. அடுத்த கதையில் சந்திப்போம்.